ایک مرتبہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت علی المرتضی شیر خدا ایک غزوہ پہ تشریف لے گئے۔ حسنین کریمین ابھی چھوٹے ہیں، عمر بہت چھوٹی ہے، سیدہ خاتون جنت موجود ہیں اور حسنین کریمین موجود ہیں، حضور اور مولا کائنات تشریف لے گئے تو پیچھے سے گھر میں صرف آپ تھی، سیدہ خاتون جنت امام حسن مصطفیٰ امام حسین علیہ رضوان تشریف فرمائے تو روز کھیلنے کے لیے باغ میں تشریف لے جاتے۔ اس دن بھی ایسا ہوا کہ آپ دن کے وقت نکلے، امام پاک کھیلنے کے لیے اس کھجوروں کا ایک باغ تھا، وہاں پہ تشریف لے گئے۔ ایک یہودی کا وہاں سے گزر ہوا جس کا نام تھا صالح بن رفعہ، وہ امام حسین کے حسن کو دیکھ کر فدا ہو گیا کہ یہ کیسا خوبصورت بچہ، اٹھایا گود میں اور امام پاک کو گھر لے گیا۔ یہاں پہ وقت گزرتا گیا، عموماً عصر کے وقت آپ واپس تشریف لے آتے، عصر کا وقت قریب آیا تو مائی صاحبہ کو تجسس ہوا کہ اس وقت تک تو میرا حسین واپس آ جاتا، آج واپس نہیں آیا۔ اسی انتظار میں اپنے حجرے سے 70 چکر باہر لگائے، انتظار میں کہ دیکھیں باہر نکل کے کبھی دائیں کبھی بائیں کہ کہیں سے میرا حسین آ رہا ہے، کہیں سے میرا پیارا حسین آ رہا ہے۔ غروب آفتاب کا وقت ہو گیا، اندھیرا پڑ گیا اور آپ ابھی تک تشریف لے کر نہیں آئے۔ آپ نے امام حسن مصطفیٰ کو حکم فرمایا کہ جاؤ ذرا اپنے بھائی کو ڈھونڈ کر لاؤ کہ باغ میں گئے تھے ابھی تک تشریف لے کر نہیں آئے۔ امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالی عنہ باغ میں تشریف لے گئے، آپ نے دیکھا امام حسین نظر نہیں آ رہے تو آپ نے آواز بلند کر کے امام حسین کو پکارا۔ آپ نے فرمایا یا حسین ابن علی یا قرۃ عین النبی این انت، اے حسین ابن علی، اے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک تم کہاں ہو؟ واپس جواب نہیں آیا کیونکہ یہودی اٹھا کر لے گیا۔ باغ میں کھڑے ہیں، حسین نظر نہیں آ رہے، پریشان ہو کر آواز لگائی، جواب نہیں آیا۔ اتنے میں ایک ہرن گزر رہا تھا، شہزادے کی شان یہ ہے، ہرن گزر رہا تھا، ہرن کو روک کر کہتے ہیں یا زبیو حل رأیت اخی حسینہ، جانور سے پوچھ رہے ہیں اور کیا فرما رہے، اے ہرن اور تو کوئی نظر نہیں آ رہا، تو بتا میرا حسین کہاں ہے؟ جانور کی بولی کون سمجھتا، لیکن یہ حضور کے شہزادے ہیں، یہ حضور کے نواسے ہیں، اللہ نے اس کو قوت گویائی عطا فرمائی، زبان ناطق عطا فرمائی، وہ بول اٹھا، اخذہ صالح بن رفعۃ الیہودی واخفاہ فی بیتہ۔ ہرن بول رہا ہے کہ حضور میں نے دیکھا ہے صالح بن رفع یہودی اٹھا کر لے کر جا رہا تھا۔ اب آپ اس کا گھر تلاش کرتے کرتے امام حسن کو بلند آواز سے آواز دیا، صالح باہر آ جا، مجھے معلوم نہیں تو نے کس کو اٹھایا ہے۔ آپ کی آواز میں اتنا جلال تھا کہ وہ گھر کے اندر کانپنا شروع ہو گیا، اور جب باہر آیا تو امام حسین گود میں ہے، باہر امام حسن کھڑے ہیں۔ فرمایا تجھے پتہ نہیں یہ کون ہے؟ کہا مجھے نہیں پتہ یہ کون ہے، آپ بتا دیجئے آپ کون ہیں اور یہ کون ہے؟ کہا یہ میرا بھائی حسین ہے اور نام حسن ہے، یہ میرے بھائی حسین ہے اور میرا نام حسن ہے۔ کہنے لگا آپ کی والدہ کا کیا نام ہے؟ کہا میری والدہ وہ ہے کہ جو سیدہ بھی ہے، طیبہ بھی ہے، طاہرہ بھی ہے، عابدہ بھی ہے، زاہدہ بھی ہے، اور سیدہ کائنات بھی ہے، اور سیدہ خاتون جنت بھی ہے۔ یہودی سمجھ گیا کہ یہ اس گھرانے سے ہے،
जिस घराने में वो नबी आए जो नबियों के इमाम हैं। शहजादों की बरकत से उसने दीन इस्लाम की तरफ आना था। कहने लगा हुजूर मैं आपकी माँ को भी पहचान गया, मैं आपको भी जान गया, मैं आपके इस भाई को भी पहचान गया। अब मुझे बताइए आपका बाप कौन है? आपने फरमाया मेरा बाप वो है, एक अली ने खैबर का दरवाजा उखाड़ दिया। मेरा बाबा वो है कि मेरे आका ने फरमाया आना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। कहने लगा हुजूर मैं बाबा जान को भी जान गया। अब बताइए नाना जान कौन है? फरमाया नाना जान वो है कि जो इमामुल अंबिया भी है, सैयदुल अंबिया भी है, नबियों के ताजदार भी है। आदम से लेकर ईसा तक नबूवत बांटी गई तो मेरे नाना की नबूवत का सदका है। इमाम हसन कहने लगे मेरे भाई को वापस कर दे, नहीं तो मैंने इन सब को कह दिया तेरे लिए बदुआ कर दी, तेरी कौम भी खत्म होकर रह जाएगी। तो वो समझ गया था, लेकिन शहजादे के साथ गुफ्तगू में मजा आ रहा था, इत्मीनान कल्ब आ रहा था उसको, इस्लाम की तरफ रुजू करने वाला था वो। इमाम हुसैन को हसन मुश्तबा के सुपुर्द करता है, नजराना कुछ पेश करता है और कहता है हुजूर आप इनको ले जाइए और कुछ वक्त के बाद मैं अपनी कौम के साथ में भी हाजिर हो जाऊंगा। अब क्या हुआ, इमाम हुसैन को ले आए, कुछ अरसा गुजरा, अपनी खानदान के कौम के 70 लोग यहूदी जो थे वो लेकर वो सालेह बिन रफा आ गया। सैयदा कायनात की बारगाह में हाजिरी पेश की और पैगाम भिजवाया, या माशाअल्लाह हुजूर हमें माफ़ फरमा दीजिए, हमसे गलती हो गई कि इमाम हुसैन को ले गए, हमें नहीं मालूम था कि ये कौन है। माई साहबा ने फरमाया मैं तो तुझे माफ करती हूँ, लेकिन ये लख्ते जिगर तो अली की हैं, अली से जाकर माफी मांगो। मौला कायनात शेर खुदा की बारगाह में चला गया, तब तक आपकी वापसी हो चुकी थी गज़वा से। कहा हुजूर ये गलती हुई आपकी गैर मौजूदगी में, माफी अता फरमा दीजिए। आप फरमाते हैं मैं तुझे माफ करता हूँ, लेकिन ये आंखों की ठंडक तो मेरे नबी की है, जा नबी की बारगाह से माफी मांग। हुजूर की बारगाह में पहुंच गया और जाकर कहने लगा हुजूर ये गलती हुई है। इमाम हुसैन को ले गया, मुझे माफ फरमा दीजिए। मेरे आका ने फरमाया कि ठीक है चल मैं तो तुझे माफ कर दूंगा, लेकिन ये प्यारे तो अल्लाह के हैं, अल्लाह से माफी मांग। वो जंगल में निकल गया, 17 दिन तक जंगल में रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा कि मौला मुझे माफ कर दे। 17 दिन के बाद जनाब जिब्रील हुजूर की बारगाह में आते हैं, कहते हैं हुजूर अल्लाह फरमा रहा है कि जंगल में फुला मुकाम पे वो सालेह बिन रफा रो रहा है, आज 17 दिन से माफी मांग रहा है। आज 17 दिन के बाद अल्लाह ने उसकी तौबा कबूल फरमा ली है। उसको किसी को भेजकर बुला लीजिए, अपना कलमा भी पढ़ा दीजिए और फरमा दीजिए कि खुशखबरी है तेरे लिए, तू भी अल्लाह के बंदों में शामिल हो गया है। इतनी सी बात इमाम हुसैन से चली और रब की नाराजगी का बाइस बन गई। 17 दिन बाद तौबा कबूल हुई, हालांकि मोहब्बत से लेकर गया था और जानता नहीं था ये कौन है। तो जो जानते थे कि ये हुसैन है, इनकी रगों में हुजूर का खून दौड़ रहा है, फिर भी करबला में बुलाए, यहाँ पर नेज़ों के वार भी किए गए, तलवारें भी चलाई गई, तीर भी बरसाए गए। तो उसकी 17 दिन बाद कहीं जाके तौबा कबूल हुई, हालांकि वो जानता नहीं था, मोहब्बत कर बैठा इमाम हुसैन से और उस मोहब्बत की निस्बत से इस्लाम भी हासिल हो गया। तो जिन्होंने बुग़्ज़ रखा, दुश्मनी रखी और आले रसूल के साथ जुल्म ढाए, उनका उस वक्त भी क्या हाल हुआ होगा, आज भी क्या हाल होगा, और रोज़े महशर क्या हाल होगा उनका।